विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय रूपिणे श्रीमते भक्तिसुन्दर ज्योति गोस्वामीति नामिने वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो सर्ववैष्णवेभ्यो नमो नमो। सदायुपास्य श्रीमान् धृत मनोजकायं प्रणयितां बहिर्भिर्गीर्वाणै गिरीश परमेष्ठि प्रभृतिभिः सभक्तिवशुद्ध्यां निजभजनमुद्रामुपदिशनं सचैतन्य किं मे पुनरपि दृश्यजास्यति पदम्। सबाई हाथ तुलुन। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शुद्धि भक्तवृंद शिष्य गुरु गौरांगेर अपार करुणामय कृपा के अवलम्बन करे आज आमरा श्रीपाद ब्रजदुलाल प्रभुर भजन कुटीरे उपस्थित हয়েছি। आमार तो गुरु वैष्णवेर गुणगान करबार मतो कोनो योग्यता नाई, तथापिও शिल गुरुपाद पद्म किछु बोलबार जन्य आदेश करेছেন, ताई সেই সমস্ত गुरु वैष्णवेर श्रीमुख থেকে শ্রবণ করা, गुरु वैष्णवेर गुणगान किछु आलोचित करे निज आत्म संशोधन करबार चेष्टा करब। सर्वाग्रे अस्मदीय शिल गुरुपाद पद्म अभिन्न नित्यानंद प्रकाश मूर्ति विग्रह कलिजुग पावन अवतारी सचिरनंदर गौरहरि जिनि बाणी प्राच्य एवं पाश्चात्य देशे निर्भीक प्रचार प्रवर ब्रह्ममाध्य गौड़ीय सारस्वत सम्प्रदायेर जिनि मूल प्रतिष्ठाता जगतगुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिल प्रभुपादेर अनुकंपित जनेर अन्यतम जिनि निखिल समूह भारतेर श्री चैतन्य आश्रमेर प्रतिष्ठाता नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद परिव्राजक आचार्य वर्य त्रिदंडी स्वामी भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज तत्पृष्ठ अस्मदीय शिल गुरुपाद पद्म अद्य सभार सभापति नमं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद परिव्राजक आचार्य वर्य त्रिदंडी स्वामी भक्ति सुंदर ज्योति गोस्वामी शिल गुरु महाराजेर रात्र चरण पाद पद्मदये असंख्य कोटि हार्दिक कृष्ण भक्ति दंडवत प्रणति ज्ञापन करी अहैतुकी आशीर्वाद प्रार्थना करी। मध्य शिल शिक्षा गुरुपाद पद्म नमं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद परिव्राजक आचार्य वर्य त्रिदंडी स्वामी भक्ति सुंदर वैष्णव गोस्वामी महाराजेर रात्र चरण पाद पद्मे दंडवत प्रणति ज्ञापन करी। मदीय अनिता पिसी उनार श्री चरण कमले असंख्य दंडवत प्रणति ज्ञापन करी। एखाने उपस्थित समस्त सन्यासी ब्रह्मचारी हरिकथा श्रवण पिपासु भक्तबिंद मातृबिंद प्रत्येकेर यथायोग्य स्थाने हार्दिक कृष्ण भक्ति दंडवत प्रणति ज्ञापन करी एवं अहैतुकी आशीर्वाद प्रार्थना करी जेन जीवनेर अंतिम निश्वास पर्यन्त गुरु वैष्णवेर गुणगान अभिमुखे जगत हते विदाय लाभ। आज श्रीपाद ब्रजदुलाल प्रभुर राधारमण कुंजेर गृह प्रवेश चैतन्य महाप्रभु जगत जीव के दुटी कृत्य करवार जन्य तिनि बोलेছেন, विशेषत गृहस्थ धर्मी अवलम्बनकारी जीवगण सर्वदा सदा सर्वदा वैष्णव सेवन और नाम संकीर्तन एतत् करो पाबे तोमरा श्रीकृष्ण चरण। এই জন্য সেই ব্রজদুলাল প্রভু আজ দুইটি জিনিসেরই ব্যবস্থা করেছেন। এক, সেই দুপুর থেকে গতকাল থেকে তিনি আরম্ভ করেছেন বৈষ্ণব সেবা চলছে, অত্যন্ত ধুমধাম করে নাম সংকীর্তন হচ্ছে। আর তিনি শুধু নিজে বৈষ্ণব সেবা করেননি, আমাদেরকেও একটি বৈষ্ণব সেবা করবার সৌভাগ্য লাভ করিয়েছেন। এই জন্য তার এই আজকের কৃত্যটা অত্যন্ত পূর্ণতা প্রাপ্ত হচ্ছে। তিনি দুইটি কর্ম করেছেন, বৈষ্ণব সেবন আর নাম সংকীর্তন। আজকের
মদীয়শীল শিক্ষা গুরুপাদ পদ্ম এসেছেন, তো আমি কিছু বলবার ধৃষ্টতা লাভ করছি না। তথাপিও যে গুরুপাদ পদ্মের দ্বারা আমাদের হৃদয়ের কলুষিত অন্ধকার দূরীভূত করতে পারে, সেই হচ্ছে শিল গুরুপাদ পদ্ম। গুরু কথার অর্থ হলো গু শব্দে অন্ধকার, অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ে বসবাস করছে সব থেকে গভীরতম অন্ধকার। রূপরস শব্দ গন্ধ স্পর্শীভূত যে সমস্ত অন্ধকার, সেগুলোকে দূরীভূত করতে পারে একমাত্র শিল গুরুপাদ পদ্ম। এই জন্য গু শব্দ স্তন্ধকার রু শব্দ স্থান নিরোধক অন্ধকার নিরোধিত্যাদ গুরুরিত্য ভিদিয়তে। আর সেই গুরুপাদ পদ্মের এখানে আগমন ঘটেছে। আরো অত্যন্ত অনুষ্ঠান সুন্দর থেকে সুন্দর আরো বর্ধিত হবে যদি তাদের গৃহের দুই সন্তান তারাও যদি কোনোদিন এই ছিল গুরুপাদ পদ্মের চরণে যদি তারা আত্মসমর্পণ করে দিতে পারে, তাহলে ব্রজদুলাল প্রভুর যে তার যে আত্মার যে তার যে মনের সুপ্ত বাসনা, সেটাও তখন সাধিত হবে, পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে। এই জন্য গুরুপাদ পদ্ম এসেছেন। আপনারাও যারা নিজেকে মনে করছেন আমি একা একা উদ্ধার প্রাপ্ত হয়ে যাব, গুরু ছেড়ে কি গোবিন্দ ভজা যায় না? বড় বড় কীর্তনিয়ারে আসে দেখবেন, কীর্তনে বলে যায় গুরু ছেড়ে যে কৃষ্ণ ভজে সে পাপী নরকে মজে। এই জন্য গুরুচরণ আশ্রয় করলে পরে আমাদের আর ভয় থাকবে না। গুরুচরণ আশ্রয় করলে যা কিছু হবে, গুরুপাদ পদ্ম আছে তিনি দেখবেন। এক রাখালের কাহিনী আছে না, রাখাল গরু চড়াতে গিয়েছে, আর হঠাৎ সেই গরুর যখন তৃষ্ণা প্রায়, সে ছোট্ট একটি পুষ্করিণীতে যেখানে জল নাই, নিচে একটুখানি জল পড়ে আছে, তৃষ্ণার্ত হয়ে ওই জল প্রাপ্ত হওয়ার জন্য পুষ্করিণীতে ঝাঁপ দিয়েছে পুকুরে। ঠিক জল এক চাকর দূরে ওইরকম জায়গায় ঠিক পাকে কাদাতে তিনি সেই গাভী গরুটা গেড়ে গিয়েছে। আর উঠতে পারবে কাদা থেকে? তো কিছু সময় পরে একটি ব্যাঘ্র বাঘ সে ঠিক খাদ্য সন্ধান করতে করতে সেই পুষ্করিণীর পাশে এসে উপস্থিত। আর সে ভাবছে, বাহ, এ তো মেঘ না চাইতেই জল, আমার খাদ্য তো আমার সম্মুখেই। ও খাদ্য লালসিত হয়ে পুকুরে ঝাঁপ দিয়েছে। দুজনেই ঠিক আশেপাশেই পড়ে আছে, কেউ জলও পাচ্ছে না আর একজন খাদ্য খেতে পাচ্ছে না। তখন গরুটাকে বলছে, ভাই আমি তো মারা যাব, তা মারা যাওয়ার আগে তুইও মরবি আমিও মরবো, অতএব আমার শেষ বাসনাটা তুই পূর্ণ কর, একটু শরীরটাকে বাড়িয়ে দিয়ে আমি একটু খেয়ে আস্বাদন করি। গরু মনে মনে আসছে, ওরে বাঘ, চিন্তা করছো তুমি আমাকে খাবে না? আমার যে একজন মালিক আছে, আমার যে একজন রাখাল আছে, সে আর কিছু সময়ের মধ্যে আমাকে খুঁজতে খুঁজতে এই পুষ্করিণীর পাশে এসে উপস্থিত হবে, আর সে তোমাকে মেরে আমাকে এখান হতে উদ্ধার করবে। এই জন্য যারা যারা ভাবছেন যে জীবন সমাপ্ত কালে করিব ভজন, আমরা শিক্ষিত হতে পারি, পণ্ডিত হতে পারি, বড় বড় সার্টিফিকেট, জন্ম ঐশ্বর্য সুতশ্রী, এই সুতর বড় বড় পড়াশোনার ডিগ্রি প্রাপ্ত হয়ে অহংকার হতে পারে, কিন্তু আমরা কখনোই গুরু বৈষ্ণবের সান্নিধ্য ছাড়া এক ইঞ্চিও ভগবত পাদ পদ্মের দিকে চম্বুকের আকর্ষণ হবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত চম্বুক আকর্ষণ শক্তিরূপ গুরুপাদ পদ্ম না আমাদেরকে স্বীকার করবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ভগবান পিছন ঘুরেই দাঁড়িয়ে থাকবেন। এই জন্য যারা মনে করছেন জীবন সমাপ্তকালে করিব ভজন, এবে সুখ নাহি করে কোনো বিজ্ঞজন, বিকজ কারণ হয় জীবন পতন উন্মুখ। এই জন্য মহাজনগণ বলছেন না, কমল দল জল জীবন টলমল ভজ হরি পদ নীতিরে। পদ্ম পাতা দেখেছেন তো? পদ্ম পাতার কাছে না থাকতে পারে, কচু পাতা রাস্তার ধারে ধারে হয়, জল পড়লে কতক্ষণ থাকে? পরবর্তী বাতাস, পরবর্তী হাওয়াটার জন্য অপেক্ষা করে, হাওয়া এলেই পরে ওটি পড়ে যাবে। ঠিক আমার জীবন রূপ তরিটা যে কোনো সময়েই ভব সংসারে ডুবে যেতে পারে। এই জন্য প্রধানমন্ত্রী, প্রাইম মিনিস্টার, যে কোনো বড় বড় বাবুরা ভাবতে পারে আমার কাছে এতগুলো গার্ড আছে, আমার মৃত্যু আসবে না। না,
গুরুপাদ পদ্ম বলতেন বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছে অনুষ্ঠানে, সবে সিঙ্গারাটা গালে দিয়েছে, অর্ধেক বাইরে আর অর্ধেক ভেতরে। হঠাৎ স্টোক মশাই এসে বলছে, চলো বাবা তোমার সময় হয়ে গিয়েছে, দাঁড়াও আমি খেয়ে দেখি কি টেস্ট। সময় নাই, এই জন্য বিকশ কারণ হয় জীবন পতনই উন্মুখ। এই জন্য যত শীঘ্র পারো সবে গোবিন্দ চরণ ভজন করুন। গুরুপাদ পদ্ম এসেছেন, সবাই আমরা যদি সেই গুরুপাদ পদ্মের সান্নিধ্য লাভ করে ভজন করতে পারি, তবে গিয়ে কৃষ্ণ বলবে আজ তোমার মাতৃস্বরূপ হচ্ছে গুরুপাদ পদ্ম। বাড়ির সবাই বাচ্চাটা কি কোলে করে নেবে, কিন্তু যখন সে বিষ্ঠা করে যখন মাখামাখি করবে, তখন খোঁজ কার হবে? মা কই, মা কই। ঠিক ছিল গুরুপাদ পদ্ম তেমনি, বাচ্চাটাকে পরিষ্কার করে দেবে, অন্ধকার দূরীভূত করে দেবে, তখনই কৃষ্ণ ভগবান হাতছানি দিয়ে ডাকবে, আসো। সেই গুরুপাদ পদ্ম আমরা আশ্রয় করতে পেরেছি। যারা যারা এখানে করতে পারেননি, তারাও এই সাধু সঙ্গ যেহেতু করছি, এক জন্ম নয়, দু জন্ম নয়, প্রহ্লাদ মহারাজের নারদ গোস্বামী পাদকে দেখালেন, তার অস্থি জন্মা থাকতে থাকতে একটি পর্বত তৈরি হয়ে গেছে। ভগবান নারদকে দেখালেন, ঠিক আমরা এইরকম ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে ভ্রমিতে কোনো ভাগ্যবান জীবের গুরু কৃষ্ণের প্রসাদে ভক্তিরতা লাভ হবে। এই জন্য সেই গুরুপাদ পদ্মের চরণে অসংখ্য কোটি হার্দিক কৃষ্ণ ভক্তি ধন্যবাদ প্রণতি জ্ঞাপন করি। তিনি অহৈতুকী আশীর্বাদ করুন, যেন আমাহেন পাপী তিনার চরণে আমৃত্যু জীবনকাল পর্যন্ত যেন গুরু বৈষ্ণবের সান্নিধ্য লাভ করে বিদায় লাভ করতে পারি। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধু ভয়বচ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণব।